हेलो बेटे, किवें हो तुसी सारे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रेनू मैम बेटे ते थोड़ा वेलकम करदी हाँ अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा ते अपनी इकनॉमिक्स की क्लास दे विच बेटे। बेटे जिवें कि तुसी जानते हो कि आपां मैक्रो इकनॉमिक्स का बजट वाला लैसन जिहड़ा स्टार्ट किया होया, गवर्नमेंट बजट एंड इकॉनमी वाला। हुण आपां उस लैसन दे कंटिन्यूटी दे विच, क्योंकि असीं उहदे वैरी शॉर्ट कर चुके हैं, अज असीं उहदे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन करन जा रहे हैं बेटे। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी मैं तुहानूं 3 वीडियोज़ दे विच करवाऊँगी। अज उन्हां 4 मार्क्स के क्वेश्चन का पार्ट 1 करन लगे आपां। तो मैं चाहूँगी बेटे तुसी चैनल नूं जेकर अज फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सबसक्राइब कर दो बेटे, वीडियो नूं लाइक भी जरूर करिया जे। चलो फिर आपां करदे हां हुण क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले। जी बेटे, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन हैगा बजट की परिभाषा दिओ अते इसके उद्देश दसो। या फिर क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि सरकार का बजट की हुंदा है, मतलब वट इज़ गवर्नमेंट बजट, तो ये उद्देश की है, मतलब जो गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है ये उद्देश की है, क्यों बनाया जाता। तो बजट का मीनिंग की आ, किसी निश्चित वित्ती साल दौरान यानी फाइनैंशियल ईयर दे विच सरकार की आमदन ते खर्च नाल संबंधित जिहड़ा भी लेखा हुंदा है उसनूं बजट कहा जाता है। आपां ऑलरेडी कर चुके हैं। डेफिनेशन है फिनले शिराज दी कि बजट सरकार की आमदन खर्च अते उस खर्च नूं पूरा करन दे तरीके। देखो ये 3 चीज़ां आईयां ने, आमदन, खर्च ते उस खर्च नूं पूरा करन दे तरीकों का वेरवा हुंदा है। अते आम तौर पर 2 वित्ती समयां नाल संबंध रखता है, एक तो खत्म होया होया साल ते एक आउण वाला साल। मतलब ये देखा जाता है ना कि पिछले समय दौरान असी की प्राप्तियां कीतियां या की खर्चे हुए, तो आने वाले समय के दौरान असी जी आमदन तो प्राप्तियां करनियां ने कित्थों करनियां ने ते खर्चे किस तरह करने ने। ठीक है बेटे, यानी पिछले साल का भी ये डिस्कशन की जाती है तो आने वाले साल बारे भी डिस्कशन प्लैनस बनाई जांदियां ने। हुण बेटे आपां करदे हां बजट के उद्देश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे ये वाला। तो इहदे उद्देश दे विच बेटे फर्स्ट उद्देश जिहड़ा हैगा वो हैगा साधना की पुनर्वंड। ठीक है, रीएलोकेशन। सरकार का बजट साधना की पुनर्वंड का माध्यम हुंदा है। इसकी मदद नाल सरकार द्वारा अपनी आर्थिक, राजनीतिक ਅਤੇ समाजिक नीति के आधार पर ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रयोगों विच सीमित साधना की वंड ਅਤੇ पुनर्वंड की जा सकती है। मतलब कि जो भी साधन सरकार कोल है, एलोकेशन की हुई है सरकार ने ऑलरेडी, तो उन्हें रीएलोकेशन की जाती है कि ये साधन इत्थे नहीं किसी होर तरीके दे नाल इहनूं यूज़ करना चाहिए ताकि फायदा हो सके। जेकर सरकार ने कुछ चीज़ां प्राइवेट सैक्टर दे विच रखियां हुई ने तो सरकार देखती है कि ये साधन इत्थे नहीं, पब्लिक सैक्टर ज़्यादा ठीक रहणगे या पब्लिक सैक्टर तो प्राइवेट सैक्टर दे विच। मतलब कि जो भी साधन गवर्नमेंट कोल है उन्होंने पुनर्वंड किया जा सकता है या किया जाता है बेटे। आमदन ते धन की पुनर्वंड, मतलब सरकार का बजट आमदन ते धन की पुनर्वंड का भी माध्यम हुंदा है। सरकार द्वारा बजट की मदद नाल देश विच समाजिक न्याय की प्राप्ति की जाती है। इट्स अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड। देखो ये लिखा आमदन ते धन की पुनर्वंड, मतलब कि देखो सरकार टैक्सिस द्वारा जी आमदन प्राप्त करती आ उन्होंने लोक भलाई लई, यानी कि जोड़े पोअर पीपल होंगे आ उन्हों के फायदे लई कोई योजनावां बनाउंदी आ या उत्थे लाउंदी आ सिविल हॉस्पिटल विच, या फिर एजुकेशन वास्ते वजीफे देंदी आ या फिर पेंशनस देंदी आ। मतलब कहंदा जी आमदन ते धन हैगा, जे किसी अमीर बंदे नूं डायरैक्टली कहा जाए कि वह गरीब बंदे की मदद कर तो नहीं करूगा, इस करके सरकार की करती है उन्होंने टैक्सिस लगा देंदी है। उस टैक्सिस तो जी आमदन प्राप्त होंदी है ना बेटे, उस आमदन की यूज़ कित्थे करती है, पुअर पीपल की हैल्प वास्ते करती है, उन्होंने फैसिलिटीज़ देने वास्ते करती है। तीसरा बेटे आर्थिक स्थिरता, स्टेबिलिटी। सरकार हमेशा ये चाहती है कि देश के विच आर्थिक स्थिरता कायम रहे, भी ना तो बहुत महंगाई होवे, ठीक है, भी चीज़ां जिहड़ियां ने लोगों की पहुँच तो बाहर हो जाण। तो इस करके जिहड़ी गवर्नमेंट है वो जिहड़े मार्केट में व्यापार चक्कर आते हैं, उतार चढ़ाव जिहड़े आते हैं, जिहड़े आपां ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हुए हैं, मंदी ते तेजी वाली जिहड़ी सिचुएशन हुंदी आ उस तो कंट्री नूं बाहर रखण लई, इकॉनमी नूं बाहर रखण लई, स्थिरता प्रदान करन वास्ते मतलब बजट दे विच इस तरह के मते जिहड़े आ पास करदी आ या प्लैनस बनाउंदी आ। सरकारी उद्यमां दा प्रबंध, मतलब जो भी होर की उद्देश हुंदे ने इहदे कि जिन्ने भी गवर्नमेंट जिहड़े गवर्नमेंट के अदारे ने, सरकारी उद्यम ने,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੇਟੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟੇ, ਬਜਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਬਣਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਟ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮਦਨ ਬਜਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਮਦਨ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਬਜਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪੂੰਜੀ 'ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀ 'ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਯਾਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚੇ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ 'ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ, ਸਿੰਪਲ। ਸੈਕਿੰਡ, ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪत्तियां ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬੇਟੇ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕੋਲਡ, ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਮੌਦਰਿਕ ਆਮਦਨ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਮੌਦਰਿਕ ਆਮਦਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸਡ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਉਧਾਰ ਦੇਖੋ, ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
मतलब ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆਮਦਨ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ IMF ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਥੋੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜਸਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਰਾਜਸਵੀ ਮੈਨੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸਵੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਾਜਸਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਵੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਸਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਰਜਸਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਜਸਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ। ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਜਸਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪत्ति 'ਚ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪत्ति ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੰਪत्ति ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਵਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਰਜਸਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਪत्ति ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਪत्ति ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਸਵੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਡ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਣ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ। ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ BSNL ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ LIC ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟੇ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ LIC ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਜਸਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੱਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਸਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਜਸਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੇਟੇ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਸਮਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਵਾਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਬਲੈਸ ਯੂ।